ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે મેઘ ખાંગા થયા હોય તે સ્થિતિ સર્જાઈ। ભારે વરસાદ ખાબકતા ચોતરફ જળબંબાકાર થયું। વેરાવળ નજીકના બીજ ગામેથી પસાર થતી સરસ્વતી નદીનો આકાશી નજારો સામે આવ્યો। ગઈકાલે ખાબકેલા ભારે વરસાદ બાદ નદી નાળાઓમાં ધસમસતા પાણી આવ્યા। તાલાલા, સાસણ, આ ઉપરાંત તાલાલા ઉના અને પ્રાચી તાલાલા અને કોડીનારથી વેરાવળ જતો શિંગોડા નદીનો બ્રિજ સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી વહેતા થયા। तो गीर सोमनाथना दृश्यो आप जुओ। एक तरफ नदी नाळाओमां जे रीते पाणी आवी रह्या छे अने बीजी तरफ आ आकाशी नजारो सरस्वती नदीनो सामे आव्यो छे। खूब ज अद्भुत आ नजारो जे ड्रोनथी लेवामां आव्यो, जेनो आ आकाशी नजारो हाल वायरल पण थई रह्यो छे। तो गीर सोमनाथथी चौतरफ जळबंबाकारनी स्थिति अने तेनी आ ચોંકાવનારી तस्वीरो। तो आ तरफ वलसाडना पारडीना तरमालिया गाममां पाणीमां कार तणाई हती। गाम नजीक भेंसू खाड़ीना पाणीमां कार तणाया होवाना समाचार छे। काરમાં એક શિક્ષક દંપતી અને પુત્રી સવાર હતા। કાર ચાલક પતિનો બચાવ થયો તો પત્ની અને પુત્રી કાર સાથે પાણીમાં તણાયા। મોડી રાત્રે ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓએ હાથ ધરી શોધખોળ માટે એનડીઆરએફની પણ મદદ લેવાઈ। परिवार कार में डुमलावथी पारडी तरफ जई रह्यो हतो अने रोड पर तेमज खाड़ीना पुल पर पाणी होवा छतां पाणी में कार चलावता आ घटना बनी हती। डुमला बाजू आता था अने पारडी जवाना हता तो पेली बाजू सीधी गाड़ी पुल पर आई गई तो तणाई गई। एमां ए महेशभाई हता अने एमनी मिसिस अने एमनी 8 वर्षनी बेबी बचावमां ए पाछळ निकળી गई अने दरवाजो खोलीने એ બહાર નીકળી આવ્યો એટલે અમારા ગામના બે ભાઈઓ ત્યાં ડોડો લઈને પહોંચી ગયા। બૂમ સાંભળી એટલે ડોડો આપ્યો ને એને હેમખેમ રીતે બહાર કાઢ્યો ને અહીંયા રોડ પર લઈ આવ્યો। સમસ્યા તો હમણાં તો કોઈ નહીં, પણ જેમ જેમ ખબર આપતા ગયા તેમ આવતા ગયા। તો આ તરફ ભાવનગર જિલ્લાના ગારિયાધાર તાલુકામાં વધુ એક કાર તણાઈ। મોટી વાવડીથી પરવડી રોડ પર આવેલા કોઝવેમાં કાર તણાઈ હતી, જેમાં ભાવનગરના 3 લોકો સવાર હતા। સદનસીબે આ ત્રણેય યુવકોનો ગ્રામજનો દ્વારા તેમનો બચાવ કરવામાં આવ્યો। ફસાયેલા ત્રણેય યુવકો બાવળના સહારે લટકાઈને અહીં મદદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ગ્રામજનોની મદદથી દોરડા વડે જીવ બચાવી લેવામાં આવ્યા। તો નદી કાંઠા પાસે 2 જેટલા કાચા મકાન પણ પડી ગયા છે અને 5 થી 6 રહેણાંક મકાનમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। तो गारियाधारनी आ तस्वीरों अहीं एक कार के जे धसमसता पाणीना प्रवाह वच्चे तणाई हती, त्यारे आ 3 युवको के जे अहीं जाळीना सहारे लटकाईने मददनी राह जोई रह्या हता अने ते दरमियान ग्रामजनोने जाण थता मोटी संख्यामां ग्रामजनो पहोंच्या अने त्रणेय युवकोनो बचाव करवामां आव्यो। आ त्रणेय युवको माटे आ ग्रामजनो देवदूत बन्या हता। तो आ तस्वीरों छे गारियाधारथी मोटी वावड़ी के ज्यां धोधमार वरसाद वरस्यो अने ते बाद आ प्रकारनी परिस्थिति सर्जाई। तो जूनागढ़ में धसमसता में मकान धड़ाकाभेर तूटी पड़्यु। अचानक ज जाने कि आखू मकान पड़ीकू वળી गયું હોય। आ खौफनाक दृश्यो ए बामणासा घेडना छे। ओजत नदी गांडीतूर बनी हती अने त्यारे फरी आ वर्षे जूनागढ़ना घेड पंथकमां ओजतना पाड़ा तूटवानुं शरू थई गयुं। बामणासा घेड गामेथी पसार थती ओजत नदीए रौद्र रूप धारण कर्युं छे, जेना कारणे ओजत नदीना पाणी ए गामना खेतरोमां वहेवा लाग्या। आ पाणीना वहेणमां ज गामनी शिमशाळा नंबर 1 नी बाजुमां आवेલું एक मकान धसी गયું। भारे वरसादना कारणे बामणासा घेड गामना खेतरोना हाल पण तरबोळ बन्या छे, त्यारे खेतरोमां उभेलो मगफळीनो पाक पण डूबी गयो छे। हजू पण वधारे वरसाद पड़शे तो खेडूतोनी मुश्केलीमां वधारो थई शके छे। આગળ વાત કરીએ જૂનાગઢના કેશોદમાં કે જ્યાં એનડીઆરએફે રેસ્ક્યુ કર્યું। बालागाम घेडमां रेस्क्यू करवामां आव्युं। रात्रे 12 थी सवारे 4 वाग्या सुधी आ रेस्क्यू चाल्युं। अलग अलग स्थळोएथी 7 लोकोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं। सांप डंखथी इजाग्रस्त महिलानुं पण रेस्क्यू करायुं। तो धसमसता पाणीना प्रवाहमां दिल धड़क रेस्क्यू। तमाम लोकोने सुरक्षित जग्याए स्थळांतरित कराया छे। ત્યારે હાલ આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને લઈને વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે સંવાદદાતા અમાર બખાઈ જોડાઈ ગયા છે। અમાર, આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની વિગત જણાવશો?
ચોક્કસ કે જે રીતે જુનાગઢ જિલ્લામાં અંધારધાર વરસાદ ગઈકાલે પડ્યો હતો અને જેના કારણે અનેક જે ગામો છે તે સંપર્ક વિહોણા બન્યા હતા. ગત મોડી રાત્રે એનડીઆરએફની ટીમે એક દિલધડક રેસ્ક્યુ બાલાગામ ઘેડ વિસ્તારમાંથી કરવામાં આવ્યું છે કે જેમાં આ રેસ્ક્યુ છે તે 4 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું, જેની અંદર 7 લોકો જુદી જુદી જગ્યાએ બાલાગામની અંદર જે ફસાયા હતા તેનું રેસ્ક્યુ મોડી રાત્રે કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં મહત્વનું એક છે કે એક મહિલાને સંપડંખ થયું હતું અને તે મહિલાને પણ સહી સલામત રીતે છે તે સલામત સ્થળે ખસેડી અને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. હાલ તમામ લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યા છે. જી આભાર માહિતી આપવા બદલ. અમરેલી રાજુલાના દાતરડી ગામ નજીક 5 ખેડૂતો ખેતરમાં ફસાયા. દાતરડી નજીકથી પસાર થતી હાંડલિયા નદી અને રામતલિયા નદીના પાણી ખેતરમાં ફરી વળ્યા હતા. સવારે પોતાના ખેતરોમાં ગયા બાદ બંને નદીમાં અચાનક પાણી આવી ગયું અને તમામ 5 ખેડૂતો સવારથી જ અહીં ફસાયા હતા. ત્યારે ખેડૂતો ફસાયેલા હોવાની વાત તંત્રને ધ્યાન પર આવતા એનડીઆરએફની ટીમ બોલાવાઈ અને ખેડૂતોને સહી સલામત બહાર લાવવા માટે એનડીઆરએફની ટીમ પહોંચી હતી અને અહીં ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું અને ખેડૂતો સવારથી જે ખેતરમાં ફસાયેલા હતા તેમને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ. તો પોરબંદરમાં ફસાયેલાઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કઢાયા. ભોરાસર સીમ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા. 45 વિદ્યાર્થીઓનું રેસ્ક્યુ કરાયું. 4 શિક્ષક અને 2 વાહન ચાલક પણ ફસાયા. ત્યારે ભારે વરસાદ બાદ અહીં પાણી ફરી વળતા શાળાનો રસ્તો બંધ થયો હતો. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ તેમજ નગરપાલિકા તથા એનડીઆરએફની ટીમના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ કામગીરીને સફળતા મળી હતી. તો દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુરના ભોગાત ગામે પણ ફસાયેલા 17 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું. વીજ સબસ્ટેશન પાસે પાણીમાં લોકો ફસાયા હતા. ચારે તરફ વરસાદી પાણી ફરી વળતા લોકો ફસાયા. ખંભાળિયા ફાયર ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી વરસાદી પાણી વચ્ચે ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા. તો જૂનાગઢની એનડીઆરએફની 6 બટાલિયન દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના માણેકવાડા ગામમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બચાવ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું. ગામના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લગભગ 10 થી 15 લોકો ફસાયેલા હતા. ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને 12 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા, જેમાં 4 પુરુષો, 3 સ્ત્રીઓ અને 5 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઓપરેશન 20 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ભાવનગરનો રંઘોડા ડેમ છલકાયો. ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 10 દરવાજા ખોલાયા. ઉમરાળા, શિહોરના ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. તો ભાવનગર તેમજ અમરેલી સહિત ઘણા જિલ્લામાં આગાહી છે, જે મુજબ વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે. 2 દિવસમાં ઉપરવાસ અને સર્વત્ર ભારે વરસાદ રહ્યો છે. ત્યારે રંઘોળી નદીમાં પાણી વધતા નીચાણવાળા ઉમરાળા તાલુકાના રંઘોળા, પીપરાડી, માલપરા તેમજ લંગાડા, જાંજમેર, ધારુકા અને ડંભાણિયા સાથે દેવળિયા તથા ચોગઠ અને શિહોર તાલુકાના ભાણગઢ ગામોને સાવધ કરાયા છે. તો ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક યથાવત છે. ઉકાઈ ડેમમાં હાલ 12,1,25,658 ક્યુસેક પાણીની આવક સામે જાવક પણ 1,25,658 ક્યુસેક છે. ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે ગતરોજ ડેમમાંથી તાપી નદીમાં પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. હાલ ડેમના 22માંથી 9 દરવાજા ખોલીને 1,25,658 ક્યુસેક પાણીએ તાપી નદીમાં છોડાતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરાયા છે. જૂનાગઢના કેશોદના સોનલ મઢડા ગામ બોટમાં ફેરવાયું. ઉપરવાસમાં વધુ વરસાદના કારણે પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. જોનપુર, મઢડા સહિતના ગ્રામ્ય પંથકોમાં પાણી ભરાયા. અહીં પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતાં ખેતરોમાં પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યા છે. તારાજીના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા. અમે સ્પેશિયલ માતાજીની આસ્થા રાખીને આવ્યો હોય દર્શન કરવા માટે, અને જો દર્શન કર્યા વગર પાછું જવું પડે તો એના માટે તંત્રએ કંઈક કરવું જોઈએ કે આના જે પુલ તૂટી ગયા છે એ પુલ વ્યવસ્થિત બનાવવા જોઈએ. અમારે અહીં મઢડા ધામ છે, ત્યાં બધી પબ્લિક દર્શન માટે, માતાજીના દર્શન માટે આવે. અત્યારે કેટલી પબ્લિક અહીંયા ગાડીઓ લઈને ઊભી છે,
એને દર્શન કરવા જઈ શકતી નથી કોઈ પણ પબ્લિક. અહીંથી જ રસ્તો બ્લોક છે. આ કેટલા ગામડેને જોડતો રસ્તો છે, પણ અહીંથી આગળ વધી શકાતું નથી. ગેડ પંથકમાં ફરી આબ ફાટતા ચારે બાજુ જળબંબાકારની સ્થિતિ. જૂનાગઢના માણાવદર અને મેંદરડામાં ધોધમાર વરસાદે તબાહી મચાવી. તોફાની વરસાદથી અનેક લોકો ફસાતા રેસ્ક્યુ કરાયું. આ દ્રશ્યો કેશોદના મધરવાડા ગામના છે. અહીં વરસાદે વારો પાડી દેતા એનડીઆરએફની ટીમ બોલાવી પડી. અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારમાં લોકો ફસાયા. જવાનોએ દેવદૂત બનીને લોકોના જીવ બચાવ્યા. બાળકોથી માંડી મહિલાઓને કંઈક આ રીતે રેસ્ક્યુ કરી ટ્રેક્ટર મારફતે સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડ્યા. આ લોકો જૂનાગઢના માણાવદરના ગાયત્રી મંદિર નજીક ફસાઈ ગયા હતા. આ અંગેની જાણ થતાં ગ્રામજનોએ ટ્રેક્ટર મારફતે 10 લોકોને બચાવી લીધા. જૂનાગઢમાં સવારથી મુશળધાર વરસાદથી જળતાંડવની સ્થિતિ છે. પરિણામે નરસિંહ સરોવર ઓવરફ્લો થયું અને સ્થાનિક વોકળામાં ધસમસતું પૂર આવ્યું. વોકળાના કાંઠેથી પસાર થતો પાડો પૂરના પાણીમાં ફસાઈ ગયો. પાડો પાણીમાં તણાવા લાગતા ફાયર વિભાગની ટીમ દોડી આવી અને શરૂ થયું ઓપરેશન પાડા. થોડા સમયમાં જ ફાયર વિભાગની ટીમે દોરડું બાંધીને પાડાને પૂરના પાણીમાંથી બહાર તો કાઢી લીધો, પરંતુ બહાર નીકળતાની સાથે જ પાડો વિફર્યો અને ભડકીને ભાગવા લાગ્યો. જોકે ફાયર વિભાગે દોરડું બાંધેલું હોવાથી પાડાને તરત જ અંકુશમાં લેવામાં આવ્યો. માણાવદરના સમે ગામમાં સાંભળાધાર વરસાદ બાદ આવી સ્થિતિ થતાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા. રોડ પર 3 થી 4 ફૂટ પાણી વહેતા થયા. ગિરનાર અને દાંતાર પર ભારે વરસાદ પડતા નરસિંહ સરોવર થયું ઓવરફ્લો. નરસિંહ સરોવરનું પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યું. સરદાર બાગ ઝાંસીના સર્કલથી પોલીસ દ્વારા રસ્તો કરવામાં આવ્યો બંધ. અલકાપુરી સુરસંગમ સોસાયટી પાસે રસ્તા ઉપર ભરાયા વરસાદી પાણી. આ બાજુ પોરબંદરમાં અનરાધાર વરસાદ થઈ ગયો. 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. કુતિયાણામાં પણ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો, જેથી અનેક જગ્યાએ સોસાયટીઓમાં અને રસ્તાઓમાં પાણીનો જમાવડો થયો. તો કેટલાક ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી જતા રસોડામાં રાંધણ ગેસના બાટલામાંથી માંડીને ઘરવખરી તરતી જોવા મળી. એક રૂમમાં પાણીએ કબજો જમાવી લીધો. ઘરના સોફાથી માંડીને ખુરશી, બેડ, ડાઇનિંગ ટેબલ બધું જ ડૂબી ગયું. સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ કે પાણી વચ્ચે ઊભા રહીને રસોઈ બનાવવી પડી. રાજીવનગર, મીરાનગર, પારસનગર, જનકપુરી અને રોકડિયા હનુમાન પાછળનો વિસ્તાર તો પાણીમાં જ ડૂબી ગયો. ધોધમાર વરસાદને કારણે મયાણી ગામે ખેડૂતોના ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા. પોરબંદર જિલ્લાના મયાણી તેમજ આસપાસના ગામે ધોધમાર વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં નદી જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. ખેતરોમાં મગફળી, કપાસ સહિતનો પાક પાણીમાં ગરકાવ થયો. ખેતરોમાં એટલા પાણી ભરાયા કે કૂવામાંથી પાણી કાઢવાના એન્જિન, મશીન પણ મૂકવા પડ્યા હતા. તો મયાણી જેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા ફટાણા ગામથી. અહીં પણ ધોધમાર વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ખેતરમાં નદી જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. તો આ બાજુ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ વરસાદે સપાટો બોલાવ્યો. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે પણ ગાજવીજ સાથે મેઘો ત્રાટક્યો. મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગના કારણે સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિ સર્જાઈ. નદીઓ ગાંડી તૂર બની. ત્યારે ગીર સોમનાથ તાલાલા પ્રાચી સ્ટેટ હાઈવે પર પાણી ફરી વળ્યા. સરસ્વતી નદીમાં ઘોડાપુર આવતા હાઈવે પર પાણી ફરી વળ્યા. રસ્તાને બંને બાજુ વાહનો ફસાયા, જેથી કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ થયો. શ્રાવણમાં શ્રીકાર વરસાદથી ગીર સોમનાથના ત્રિવેણી સંગમ ઘાટ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. હિરણ નદીમાં પૂરને કારણે ઘાટ પર ગોઠણસમા પાણી ભરાયા. હિરણ 2 ડેમના 7 દરવાજા 7 ફૂટ ખોલવામાં આવતા ત્રિવેણી ઘાટ ડૂબી ગયો, જેથી અહીં દર્શન કરવા આવેલા ભક્તો ફસાયા હતા. તેમને હાથ પકડી સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જવામાં આવ્યા. આ તરફ વરસાદે તાલાલા ઉના રોડને પણ બાનમાં લીધો. આકાશમાંથી જળ વિસ્ફોટ થતા રોડ પર નદી વહેતી થઈ. તાલાલાના અંકોલવાડી ગામ નજીક પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા. સતત વરસાદને કારણે તાલાલા ઉના પ્રાચી હાઈવે પ્રભાવિત થયો. અનેક ગામોના રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકોને અસર થઈ હતી. ખેતરો પણ પાણી થઈ ગયા. આ તરફ જેતપુર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર પણ પાણી ભરાયા. સોમનાથ મંદિર નજીક રોડ પર આવેલ રેજેન્ટા હોટલ પાસે પાણી ભરાયા. આસપાસના ભાલપરા અને નીચાણવાળા વિસ્તારો પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા, જેથી વાહન ચાલકોની રફતાર થંભી હતી. હવે તાલાલાના અંબળાશ ગામના દ્રશ્યો પણ જોઈ લો. અહીં વરસાદ એવી ધબધબાટી બોલાવી કે ગણતરીની કલાકોમાં જ ગામ બેટમાં ફેરવાયું. વરસાદી પાણીએ ગામને એવું બાનમાં લીધું કે લોકો પોતાના જ ઘરમાં પુરાઈ રહેવા મજબૂર બન્યા. મુશળધાર વરસાદના પગલે ગામની નદી પણ ગાંડીતુર બનીને વહેતી થઈ. તો પ્રાચી તીર્થમાં પણ વરસાદ એવા ભૂક્કા બોલાવ્યા કે સરસ્વતી નદીએ તેનું તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. નદીમાં ઘોડાપુર આવતા આસપાસના મંદિરો પણ પાણીમાં ગરકાવ થયા. નદી 2 કાંઠે વહેતા લોકોના જીવ પણ તાળવે ચોંટ્યા. વરસાદના પગલે વેરાવલના ઇનાજથી ઉમરાળા ગામને જોડતો રસ્તો બંધ થયો. રસ્તા પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા, જેથી વાહન ચાલકોને કલાકો સુધી રોકાવું પડ્યું. મેઘરાજાએ ગીર સોમનાથ જિલ્લાને ધમરોળી નાખ્યો. તાલાલાના ધણેજ ગામ નજીકથી પસાર થતી આંબાકુઈ નદીમાં ઘોડાપુર આવ્યું, જેના કારણે તાલાલા ગડુને જોડતો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. અનેક ગામોની અવરજવર ઠપ થઈ ગઈ. વરસાદના કારણે સાસણ સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર પાણી ફરી વળતા બંધ થયો. ઉમરેઠી ગામ નજીકથી પસાર થતા સ્ટેટ હાઈવે ઉપર ગોઠણસમા પાણી ભરાયા. પ્રાચી તાલાલા સ્ટેટ હાઈવે બંધ થયો. હવે નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર. તો અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા મામલે આજે તાળાબંધી થશે.
આજે NSUI દ્વારા તાળાબંધી કરવામાં આવશે. NSUI યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા તાળાબંધી કરવામાં આવશે તેવી માહિતી છે. અમદાવાદની 7th ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા થઈ તે મામલે NSUI યુથ કોંગ્રેસ હવે મેદાને આવ્યું છે અને આજે તેમના દ્વારા તાળાબંધી કરાશે. તો આ તરફ શિક્ષણ વિભાગે નિર્ણય કર્યો છે કે સ્કૂલમાં આજે ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ રહેશે. મામલો થાળે ન પડે ત્યાં સુધી શાળામાં શિક્ષણ બંધ રહેશે. ઓનલાઈન અભ્યાસ કરાવવા DOનો આદેશ છે. શિક્ષણ માટે બાળકોને શાળાએ આવવાની ફરજ પડે તો પોલીસ સુરક્ષા રાખવી પણ ફરજિયાત છે. અમદાવાદ 7th ડે સ્કૂલની બહાર અને અંદર પોલીસ તૈનાત છે. વિદ્યાર્થીની હત્યાની ઘટના બાદ ગઈકાલે હોબાળો થયો હતો. NSUI દ્વારા આજે સ્કૂલમાં તાળાબંધીનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેને લઈને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. આજે પણ શાળામાં ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ રહેશે. જ્યાં સુધી આ મામલો થાળે ન પડે ત્યાં સુધી ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ રાખવા માટે DOનો આદેશ છે. વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરાવવા માટે આદેશ અપાયો છે. જો કોઈ કારણોસર શિક્ષકોએ ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે શાળાએ આવવાની ફરજ પડે તો પોલીસ સુરક્ષા રાખવી પણ ફરજિયાત રહેશે. અમદાવાદના મણિનગરની 7th ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યાના મામલામાં વધુ ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે અને બીજા દિવસે પણ જે છે તે સ્કૂલ બંધ રાખવામાં આવી છે અને સ્કૂલની અંદર અને સ્કૂલની આસપાસ પોલીસ પ્રોટેક્શનને લઈને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે. સ્કૂલની જો વાત કરીએ તો સ્કૂલ પ્રિમાઇસીસમાં પણ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જે છે તે અહીંયા તૈનાત રાખવામાં આવી છે. કારણ કે NSUI જે દ્વારા જે છે આજે આ સ્કૂલમાં તાળાબંધી કરવાનો જે છે તે એલાન કરવામાં આવ્યું છે અને વિરોધ પ્રદર્શનનું પણ એલાન કરવામાં આવ્યું છે અને તેને લઈને બીજા દિવસે પણ અહીંયા પોલીસનો કાફલો જે છે તે તૈનાત રાખવામાં આવ્યો છે. આ જે સ્કૂલની જો વિવાદની વાત કરીએ તો સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થી ને જે છે સ્કૂલની પ્રિમાઇસીસની બહાર એક હત્યા કરી નાખી હતી અને તેને લઈને ગઈકાલે મોટી સંખ્યામાં આ સ્કૂલ ઉપર હોબાળો થયો હતો. તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હતી અને સાથે સાથે સ્કૂલના સ્ટાફ સાથે મારપીટ પણ થઈ હતી અને ત્યારબાદ મોટી સંખ્યામાં લોકોનું ટોળું જે છે તે સ્કૂલ ઉપર ધસી આવ્યું હતું અને ફરી એકવાર જે છે તે સ્કૂલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને આજે પણ જે છે તે સ્કૂલ બંધ રાખવામાં આવી છે. અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ આ સમગ્ર મામલો થાળે ન પડે ત્યાં સુધી સ્કૂલ બંધ સ્કૂલમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ રાખવાનો આદેશ કર્યો છે અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓ કે જે વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે તો તેઓનો અભ્યાસ ન બગડે તેને લઈને ઓનલાઈન અભ્યાસ કરાવવાનો આદેશ કર્યો છે. જો શિક્ષકોએ ઓનલાઈન અભ્યાસ કરવા માટે અહીંયા સ્કૂલ ઉપર આવવું પડે તો તેઓને પણ પોલીસ પ્રોટેક્શન આપવું તે પ્રકારનો પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આ સમગ્ર મામલો થાળે નહીં પડે ત્યાં સુધી આ સ્કૂલ જે છે તેમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ જે છે તે બંધ રહેશે. પરંતુ હાલની વાત કરીએ તો હાલ આ સમગ્ર મામલે સ્કૂલમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો તૈનાત રાખવામાં આવ્યો છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો વિદ્યાર્થીની હત્યા મામલે આજે મણિનગર, કાંકરિયા અને ઈસનપુરનું બંધનું એલાન છે. કાંકરિયા, મણિનગર, ખોખરા, ઈસનપુર આસપાસ 200 શાળાઓનું સ્વયંભૂ બંધ. VHP અને વેપારી એસોસિએશન દ્વારા બંધનું એલાન અપાયું છે. ઇમરજન્સી સેવા સિવાય તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને માર્કેટ બંધ રાખવા અનુરોધ કરાયો છે. સ્વયંભૂ રીતે મણિનગરની જનતાએ આજે બંધ પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે અને એમાં મણિનગરની લગભગ તમામ શાળાઓ જોડાયેલી છે અને એના કારણે આજે વિદ્યાર્થીઓ પણ વાલી મિત્રો પણ શિક્ષણ કાર્યમાં નથી જોડાયા અને શાળાઓ પણ લગભગ શિક્ષણ કાર્યથી આજે વંચિત રહી છે. મણિનગરની 7th ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યાના મામલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે અને ગઈકાલે મોટી સંખ્યામાં જે સંગઠનો દ્વારા અને જે વાલીઓ દ્વારા જે છે તે સ્કૂલ પર હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો અને VHP દ્વારા જે છે તે સ્કૂલનું બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે ઈસનપુર અને કાંકરિયા અને મણિનગર વિસ્તારની તમામ શાળાઓમાં બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે અને તેના પગલે મણિનગર, ઈસનપુર અને કાંકરિયા વિસ્તારની જે શાળાઓ જે છે તેઓએ સ્વયંભૂ આજે આગળ વાત કરીએ પૂર્વોત્તર ભારતમાં આવેલું મિઝોરમ હવે ભારતીય રેલવેના નકશા પર જોવા મળશે. આઝાદી બાદ પ્રથમ રેલવે લાઇન આઇઝોલના સાયરંગથી બાયરાબી વચ્ચે નાખવામાં આવી છે.
નોંધ્ય છે કે 51.38 કિલોમીટરની નવી રેલવે લાઇન નાખવામાં આવી છે. આઇઝોલ આવવા માટે રોડની વ્યવસ્થા છે, જેના કારણે જીવન જરૂરી વસ્તુઓ લાવવા લઈ જવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ પણ વધુ થાય છે. हाँ, अभी तक एक्चुअली इस कारण से आइजॉल का जो टूरिज़्म है जितना होना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया था, बट अब ये रेलवे आने से वो टूरिज़्म में बहुत एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है. और क्योंकि ये जगह ऐसी है जो एक अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के जो लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस है, ये सभी पर्यटकों को बहुत आनंद आएगा इससे. કેટલા મનમોહક તમને દ્રશ્ય જોવા મળ્યા તમને જ્યારે ટ્રેન આપણે અહીંયા બ્રિજ પછી જ્યારે ટ્રેન ચાલે છે તો બ્રિજની હાઇટથી તમે નીચે તમે જોશો તો કેટલી ખીણ છે, એમાં તમારા પાણીના ધબધબા છે, વોટરફોલ્સ તમારા અહીંયાથી જઈ રહ્યા છે, એટલે એટલી સિનિક બ્યુટી છે આના ટોટલ અહીંયા છે 55 ટોટલ મેજર બ્રિજ છે, આ જે 51.38 કિલોમીટરના સ્ટ્રેચમાં 87 માઇનર બ્રિજીસ છે અને 48 એની ટનલ્સ છે. આમાં દેશના પૂર્વોત્તર રાજ્ય એટલે કે મિઝોરમ દેશની આઝાદી બાદ પણ તેની જે રેલવે કનેક્ટિવિટી હોવી જોઈએ તે ન હતી, પરંતુ 2014માં રેલ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ અને આ જે રેલ પ્રોજેક્ટ છે તેની પૂર્ણ થઈ ગઈ છે કામગીરી. હવે જે મિઝોરમનો આઇઝોલ કેપિટલ સિટી છે અને આ કેપિટલ સિટીથી લઈ અને હવે દેશના જે નેટવર્ક છે, રેલવે નેટવર્ક છે તેની સાથે જોડાશે અને તેના કારણે એક બેનિફિટ મળશે કે હવે રેલવે લાઇનથી એટલે કે આ 50 કિલોમીટરની લાઇન છે અને તેના કારણે જે મિઝોરમની સુંદરતા છે, આઇઝોલની સુંદરતા છે તે પણ જોવા મળશે. અત્યારે આ કુદરતી નજારો છે તે પણ અહીં રેલવેમાં જે લોકો પ્રવાસ કરશે તેને જોવા મળશે. સાથે સાથે જે અહીં આઇઝોલમાં રહે છે લોકો તેના જીવનમાં પણ બદલાવ આવશે. સાથે જ અહીં જે ટુરિસ્ટ આવે છે, પ્રવાસીઓ આવે છે તેને પણ બેનિફિટ મળશે અને પ્રવાસનને પણ વેગ મળશે. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે વિપુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આઇઝોલ. હવે નજર કરીશું ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર. રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદનું જોર રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ઓરેન્જ, દ્વારકામાં રેડ એલર્ટ. 24 કલાકમાં 226 તાલુકામાં વરસાદ. સૌથી વધુ જૂનાગઢના મેંદરડામાં 13.21 ઇંચ વરસાદ. અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા મામલે NSUIના આજે શાળાની તાળાબંધી NSUI કરશે.